non-zero vector which is denoted by x. అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నట్టు. ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఏ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. సో దిస్ షుడ్ బి ఏ నాన్ జీరో. నాన్ జీరో అంటే అన్ని జీరోలు ఉండకూడదు దీంట్లో. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఏ నాన్ జీరో వెక్టార్ క్యాపిటల్ X ఈజ్ సెడ్ టు బి ఐగన్ వెక్టార్ of a square matrix capital A. The definition, you just remember this. A non-zero vector capital X is said to be eigenvector of a square matrix capital A if it is going to satisfy a condition Ax it is equal to lambda into X. అంటే ఏని x తోటి మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ సమ్ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ x అన్నట్టుగా రావాలి, సమ్ వాల్యూ ఇంటూ x. ఈ మోడల్లో కనుక వస్తే this x is said to be eigenvector and lambda is generally said to be eigenvalue and eigenvector అని అంటారు. So in order to get that particular eigenvalues and eigenvectors, we are going to use the eigen equation. Eigen equation అంటే first you need to calculate a minus lambda I, that we call it as eigen matrix, and the determinant of a minus lambda I that is equal to 0 we call it as eigen equation. అంటే ముందు ఐగన్ మ్యాట్రిక్స్ a minus lambda I ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత you just calculate the determinant of that eigen matrix equated to 0, you will get eigen equation. From the eigen equation you can find out the eigen values lambda. Once you know about eigen values, we need to calculate eigen vectors. ఈ eigen vectors రావాలి అంటే మీకు ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను, a minus lambda I into x that is equal to 0. So this is for eigen vectors. ఇది eigen vectors ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, అండ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ a minus lambda I that is equal to 0 it is used for eigen equation. మనకి ఈ రెండు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది eigen equation కి, ఇది eigen vectors కి. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నాం. ఇన్ బోత్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ only the eigenvalues. Now today I am going to calculate both eigenvalues and eigen equations, that eigenvectors. రెండు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. ఎగ్జామినేషన్లో గ్యారంటీగా దీని మీద ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే ఓన్లీ ఐగన్ వాల్యూస్ అని అడగకుండా దే విల్ ఆస్క్ యూ బోత్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్. ఓకేనా? ఓకే రాజేశ్వరి, రెడీగానే ఉన్నావు కదా? Yes, sir. Shall we enter into the problem now? Yeah, sir. Oh, only 129 members are there. Yes, sir. మరి పెరుగుతారంటే కదా మేడం కంటే ఎక్కువ. సరే, మనం అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అమ్మా. ఇది గ్యారంటీగా మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. Now you write down, open your notes and write down the first problem, the most important one. రైట్, ప్రాబ్లం ఇచ్చానమ్మా. ఇక్కడ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. Visible, sir. Right. Problem. Find the eigenvalues and eigenvectors. Find the eigenvalues and eigenvectors. ఒక ప్రాబ్లం నేను చెప్పాను, ఒక ప్రాబ్లం మీరు చేశారు. రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినట్టే. Find the eigenvalues and eigenvectors of మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ 2, 2, that 2, 2, 0, 2, 5, 0 and 0, 0, 3. క్యాలిక్యులేటర్ కూడా దగ్గర పెట్టుకోండి. రైట్, సొల్యూషన్లో యూ జస్ట్ రైట్ డౌన్ ద సొల్యూషన్. మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు కానీ దానికి సంబంధించిన నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ లెట్ క్యాపిటల్ A ఈక్వల్ టు, you write down the same matrix 2, 2, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 0. So here amma 0, 0, ఒక్క నిమిషం, 0, 0, 3 అమ్మ. ఇది కంప్లీట్గా 0 పెట్టారు. ఇట్ ఈస్ 3, 0, 0, 3 అమ్మ. Okay, sir. Right, 0, 0, 3.
So this is your given matrix. So we have given a matrix. Is it a square matrix or rectangular matrix? Square or matrix. rectangular? So we have Square here matrix. 3 rows and 3 columns. ఎప్పుడు ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా కంపల్సరీ ఇట్ షుడ్ బి ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. సో కంపల్సరీ ఉండాలి అది. నౌ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఐగన్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ నవ్ ఐ ఆమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ a minus lambda I. I need to calculate this value. A means 2, 2, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 3. This is your A matrix minus lambda into what should be the size of identity matrix? అక్కడ ఏ సైజ్ ఇస్తే అదే సైజ్ అంటే 3/3 తీసుకోవాలి. సో 1 0 0 0 1 0 0 0 1. And just you are making the simplification. This 2 2 0 2 5 0 as it is, 0 0 3 as it is, minus lambda is multiplied by identity matrix, so that lambda is multiplied by each and every value. You will get lambda. Here it is 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. So directly now this is equal to. So how to make the simplification? Subtraction between the two matrices means the corresponding elements are subtracted. So direct ga nenu rastunnanamma, first element minus first element ani rayali, so that you are getting 2 minus lambda, next 2 minus 0, next 0 minus 0. Similarly 2, here it is 5 minus lambda, here it is 0, and here it is 0 0, and here it is 3 minus lambda. So just you are calculating A minus lambda I, which is called as eigen matrix. So once eigen matrix is over, now we need to calculate eigen equations. Next line lo, to get eigen values, comma, the eigen equation is given by, so what is the formula for eigen equation? Determinant of A minus lambda I, that is equal to 0. You are calculating determinant of A minus lambda I equal to 0. This implies now you are calculating determinant for A minus lambda I. So first element you are writing as it is 2 minus lambda multiplied by ఆ రో అండ్ కాలం ఎలిమినేషన్ చేస్తే మిగతా ఏదైతే ఉన్నాయో ఏడి మైనస్ బీసీ అని రాస్తారు. అంటే 5 మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ 3 మైనస్ ల్యాండా, ఏడి మైనస్ బీసీ అన్నప్పుడు 0 0 అంటే 0. సో ఫస్ట్ది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ది -2 ఇంటూ డిటర్మినెంట్. సో ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం ఎలిమినేషన్ చేస్తే 2 ఇంటూ 3 మైనస్ ల్యాండా ఏడి మైనస్ బీసీ, 0 ఇంటూ 0 is 0. Next line plus 0 into, again a row and column elimination cheste 2 into 0 is 0, minus 0 into 5 minus lambda is 0, AD minus BC, that is equated to 0. So do the simplification, it becomes 2 minus lambda. So directly I am making the multiplication. 5 is multiplied by next bracket, it becomes 15 minus 5 lambda minus 3 lambda plus lambda square. This is first one. Minus 2 into, so it becomes 6 minus 2 lambda, that becomes 0, and total it is 0, and it is equated to 0. Now again on making the simplification, 2 minus lambda, first you do the simplification. It becomes lambda square minus 8 lambda plus 15, and here it is minus 12 minus into plus minus plus, so 2 2s it is 4 lambda, that is equal to 0. So now this is implies, so you are making the multiplication with this first bracket, 2 lambda square minus 16 lambda plus 30 minus lambda cube, and minus into minus plus 8 lambda square and minus 15 lambda, so it becomes minus 12 plus 4 lambda, that is equal to 0. So just only the simplification.
Now this implies, write down the highest power first, minus lambda cube, and lambda square means 2 lambda square, 8 lambda square, 10 lambda square. అంతే కదమ్మా, ప్లస్ Yes, sir. 10 lambda square, 10 lambda, and lambdas ఎన్ని ఉన్నాయి, 16 lambda ఇక్కడ ఉంది, minus 15 lambda ఉంది, so minus 31 plus 4, minus 31 plus 4 అంటే minus 27 lambda, కరెక్టేనా, minus 27 Yes, sir. lambda. And the next one is plus 30 and minus 12 అంటే plus 18, it is equal to 0. So minus అనేది ముందు పోవాలి అని అంటే you just make the multiplication, lambda cube minus 10 lambda square plus 27 lambda minus 18 equal to 0. Now this is nothing but a cubic equation. So you can open your calculator. Once again I just give you on button press చేసి మోడ్లోకి వెళ్ళండి. అక్కడ ఈక్వేషన్ 5 అని ఉంది, దాంట్లో లాస్ట్ ఆప్షన్ 4th ఆప్షన్ తీసుకోండి. తీసుకొని కోఎఫిషియెంట్స్ ఎంటర్ చేస్తారు. 1 ఈక్వల్ టు -10 ఈక్వల్ టు 27 ఈక్వల్ టు -18 ఈక్వల్ టు అని కొట్టండి. అన్ని ఈక్వల్ టు కొట్టిన తర్వాత దెన్ యూ ప్రెస్ ఈక్వల్ టు బటన్. సో అప్పుడు x1 ఈక్వల్ టు 6 అని వస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దిస్ ఇంప్లైస్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6. మళ్ళీ ఒకసారి ఈక్వల్ టు కొట్టండి, x2 ఈక్వల్ టు 3 అని వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ 3. మళ్ళీ ఒకసారి ఈక్వల్ టు కొట్టండి, 1 అని వచ్చింది. సో ఆల్రెడీ మనకి 3 రూట్స్ రావాలి, 3 రూట్స్ మనకి క్యాలిక్యులేటర్లోనే వచ్చేసాయి మనకి. సో వచ్చాయి కాబట్టి మనం సింథటిక్ డివిజన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ రూట్స్ తక్కువ వస్తే ఆ తెలిసిన రూట్స్ను యూజ్ చేసుకుంటూ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ సింథటిక్ డివిజన్. మోడ్లో ఏం తీసుకోవాలి అన్నారు, మోడ్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే అక్కడ ఈక్వేషన్ 5 అని ఉంటుంది చూడండి, నెంబర్ 5. ఆ 5 తీసుకున్న తర్వాత మనకు క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి 4th ఆప్షన్ తీసుకోండి, అది రూల్. ఓకే, ఇప్పుడు we have the eigenvalues 6, 3, 1. అమ్మా ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్లో రాయండి. therefore for the given square matrix, capital A, the eigenvalues are మనకు వచ్చిన ఐగన్ వాల్యూస్ ఏంటి, 6, 3, 1. సో సేమ్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసినట్టుగా చేసాం. టిల్ నౌ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఓన్లీ ద ఐగన్ వాల్యూస్. అమ్మ ఇక్కడ కొంచెం ఇప్పుడు ఏం రాయకండి, ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, దాని తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను నేను. ద నెక్స్ట్ లైన్ ఈస్ టు గెట్ ఐగన్ వెక్టార్స్, consider, what is the equation we need to consider? A minus lambda I into x equal to 0. This is the equation in order to calculate your eigenvectors. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మ, నేను దీంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే దిస్ ఇంప్లైస్ a minus lambda I ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. వాట్ ఈజ్ యువర్ a minus lambda I? అక్కడ డైరెక్ట్గా ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్గా తీసుకొని వస్తున్నాను నేను. 2 minus lambda, సేమ్ అక్కడ ఉన్నది 2 minus lambda, ఇట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ 2, మీకు ఆల్రెడీ ఉంది అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంది 0. నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా, సో 2, 5 minus lambda, 5 minus lambda, నెక్స్ట్ 0. థర్డ్ రోలో ఏముంది, 0, 3 minus lambda. ఏం లేదు, నేను జస్ట్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. a minus lambda I is substituted. Now what is x matrix? x అంటే మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే ఐగన్ వెక్టార్స్ ఇప్పుడే మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు నో ద ఐగన్ వెక్టార్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్? 3/3 కదమ్మా. సో 3/3 అని అంటే ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ రాయండి. సో అక్కడ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటే అంత, x1, x2, x3 అని రాస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రైట్ సైడ్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి,
In order to calculate eigenvectors, just I am using a minus lambda I into x equal to 0. A minus lambda I you are writing as it is. X is nothing but it is the variables matrix. That variables totally depending on the size of the given matrix. So you are just writing అక్కడ 3 by 3 ఉంది కాబట్టి 3 వేరియబుల్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. Now this I am going to suppose it as some equation number 1 అని అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో now you are substituting your eigen values. So substituting ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఫస్ట్ ది for what is the first lambda value 6 for 6. lambda equal to 6 from equation number 1. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 లో lambda equal to 6 అని రాయండి. ఏమవుతుంది చెప్పండి, lambda equal to 6 రాస్తే ఈక్వేషన్ 1 లోనే 2 minus lambda అంటే 2 minus 6 it becomes -4. ఓకే, -4. నెక్స్ట్ 2 అలాగే ఉంటుంది, 0 అలాగే ఉంటుంది, 2 5 minus lambda, lambda వాల్యూ 6 కాబట్టి 5 minus 6 is -1, 0 అలాగే ఉంటుంది, 0 0. 3 minus lambda, 3 minus 6 అని అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎంతమ్మా, 3 minus 6 అంటే ఎంత, -3. -3. So just I am substituting and that x1 x2 x3 you are keeping as it is and that is equal to 0. ఏం లేదు, అక్కడ లాంబ్డా వాల్యూ ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. నౌ యూ జస్ట్ డూ ద సింప్లిఫికేషన్. ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ద మల్టిప్లికేషన్. ఫస్ట్ రో మల్టిప్లైడ్ బై ద కాలం ఇన్ ద సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ -4x1 ప్లస్ 2x2 ప్లస్ 0x3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ రో కాలం తోటి మల్టిప్లై చేశారు. అట్లాగే సెకండ్ రో 2x1 మైనస్ x2 ప్లస్ 0x3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సిమిలర్లీ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ 0x1 ప్లస్ 0x2 మైనస్ 3x3 దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్. ఒక్కసారి ఈ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ లో చూడండి అమ్మా, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఈక్వేషన్, 0x1 0x1 అని పోతుంది, దాంట్లో -3x3 ఈక్వల్ టు 0 అని ఉంది. దాంట్లోంచి షెల్ ఐ రైట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ x3 ఈక్వల్ టు 0 రాయచ్చా, x3 ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ x3 వాల్యూ నౌ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎనీవేర్. ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామంటే ఎక్కడ మనకి x3 లేదు, 0 into x3 ఉంది, అంటే 0 into 0 is 0 అవుతుంది. ఒక్కసారి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ చూడండి ఎలా ఉందో, -4x1 ప్లస్ 2x2 ఈక్వల్ టు 0 టైప్లో ఉంది. దాంట్లోంచి 2 కామన్ తీస్తే -2x1 ప్లస్ x2 ఈక్వల్ టు 0. ఆ సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా సేమ్ ఉంది, 2x1 మైనస్ x2 ఈక్వల్ టు 0 టైప్లోనే ఉంది. అంతే కదమ్మా, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్లోంచి మనకు వచ్చింది ఏంటి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ x2 ఈక్వల్ టు, షెల్ ఐ రైట్ 2x1, x2 ఈక్వల్ టు 2x1 అని రాయొచ్చా రెండు ఈక్వేషన్లోంచి. ఒకవేళ అట్లా డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ కనుక ఉంటే యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ యువర్ x3 వాల్యూ, రాసేస్తే ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ x1 x2 x3 వాల్యూ. ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారమ్మా, మనకి 3 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ఈక్వేషన్లోంచి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. ఒకటి x3 ఈక్వల్ టు 0 మాత్రం వచ్చింది, x2 ఈక్వల్ టు 2x1 అని వచ్చింది. ఇక మనకు వేరే ఏం లేదు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఒక్కసారి ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి, x3 ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ 0, ఎ రియల్ నంబర్. x2 దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x1. నేనేం చేస్తానంటే నాకు వాల్యూస్ రావాలి కాబట్టి నేనేమనుకుంటున్నానంటే, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, లెట్ ఐఎమ్ సపోజింగ్, ఎందుకంటే x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ k అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నాకు వాల్యూ రావాలి కాబట్టి. దేర్ ఫోర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, x2 ఈక్వల్ టు 2x1 అన్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into k అని రాస్తాను. ఏమన్నా ప్రాబ్లమా మనకి? నో సార్, ఏం లేదు, అక్కడ 3 వాల్యూస్ రావాలి. 3 వాల్యూస్ రావాలి అని అంటే ఒకటే 0 ఉంది, మిగతాది రాలేదు. ఇక్కడ ఎవరు అంటున్నారు 5C1, 3 సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి కదా సార్, ఓన్లీ 6 ఎందుకు తీసుకున్నారు? 6 ఎక్కడ ఉంది? లాంబ్డా వాల్యూ 6. నేను మూడింటికి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ముందు స్టార్టింగ్ వాల్యూ తోటి స్టార్ట్ చేశాను నేను, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6. అంటే ఎన్ని లాంబ్డా వాల్యూస్ వస్తాయో అన్ని వెక్టార్స్ వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వెక్టార్ను మాత్రమే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నా. దాంట్లో మనకు వాల్యూ తెలియాలి కాబట్టి x3 తెలుసు, x2 అనేది x1లలో ఉంది, కానీ x1 అంటే ఏంటో తెలియదు కాబట్టి
ఐఎమ్ సపోజింగ్ x1 ఈక్వల్ టు k సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ x2 ఈక్వల్ టు 2k. ఓకే, జస్ట్ అక్కడ తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సో దేర్ ఫోర్ నవ్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్ x ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ యువర్ x మ్యాట్రిక్స్ x1 x2 x3. ఇప్పుడు x1 అంటే ఏమనుకున్నాం మనం, వాట్ ఈస్ x1 k, x2 అంటే ఏమనుకున్నాం 2k, x3 అంటే 0. అమ్మ నేను దీంట్లోంచి k కామన్ తీస్తున్నాను, ఇట్లా k కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఏం రాయొచ్చమ్మా, ఇక్కడ 1 రాస్తా, ఇక్కడ 2 రాస్తా, ఇక్కడ 0 రాస్తా. ఏమన్నా ప్రాబ్లమా చెప్పండి, 1 2 0 అని రాస్తాను కదా. సో ఇప్పుడు ఒక ఐగన్ వెక్టార్ ఏంటి అంటే దేర్ ఫోర్ ఐగన్ వెక్టార్ ఈస్ 1 2 0. ఇక్కడ ఏదైతే k రాయకండి, మనకి ఏదైతే వచ్చిందో అది ఐగన్ వెక్టార్ అవుతుంది. ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇంతవరకు 6, అంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6 తీసుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన వెక్టార్ ఏంటి అని అంటే 1 2 0 అన్నట్టు. అది దాని అర్థం. మీకు ఒక చిన్న ఐడియా చెప్తాను. నేను ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టార్ చెప్పేటప్పుడు ఒక క్లూ చెప్పాను, ఏంటి, a ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎక్స్ రావాలని అన్నాను కదా. ఇప్పుడు ఏ మ్యాట్రిక్స్ని, మనకి ఇచ్చిన ఏ మ్యాట్రిక్స్ని, ఇప్పుడు ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది చూడండి, ఎక్స్ అంటే ఏంటి 1 2 0 ఇట్లా ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఏని ఎక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేయండి, మీరు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ లాంబ్డా వాల్యూ ఉంది కదా, మనం లాంబ్డా ఏం తీసుకున్నాం 6 అని తీసుకున్నాం, 6 ఇంటూ మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్ వస్తుంది 1 2 0 అని వస్తుంది. మీకు ఎప్పుడైనా లైఫ్లో ఖాళీ టైం దొరికేది ఉంటే ఒకసారి ఏని ఎక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేసి చూడండి, మనకు వచ్చిన ఎక్స్ తోటి, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫైయింగ్ దేర్. రాజేశ్వరి ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్, ఓకే సార్. అమ్మ టెన్షన్ పడకండి, ఏం లేదు. మనం ఐగన్ వెక్టార్స్ రావాలి అని అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఈక్వేషన్ a మైనస్ లాంబ్డా i x ఈక్వల్ టు 0. a మైనస్ లాంబ్డా i రాశాను, x మ్యాట్రిక్స్ రాశాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వాల్యూ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6 రాసి దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ సర్టన్ ఈక్వేషన్స్. ఫ్రమ్ దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ x1 x2 x3. దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఐగన్ వెక్టార్స్ అన్నట్టు అక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఒకటి అయిపోయింది, ఏం రాయకండి ఇప్పుడే. What is the next lambda value? Lambda equal to the next is 3. So I'm substituting again. I'm just writing here for lambda equal to, same procedure, for lambda equal to 3. From equation 1, మళ్ళీ అదే ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. What is your first equation? So ఇక్కడ a minus lambda equal to x equal to 0 అన్నాం కదా. దీంట్లో నేను lambda equal to ఇప్పుడు 3 అని రాస్తాను. సో 2 మైనస్ లాంబ్డా అని ఉంది, ఏమవుతుంది అప్పుడు 2 మైనస్ లాంబ్డా అంటే ఇప్పుడు లాంబ్డా వాల్యూ -1. సో -1. నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా దాని తర్వాత 2 0 ఉంది. సో దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 2 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో ఏముంది చూడండి, 2 5 మైనస్ లాంబ్డా అంటే ఇక్కడ 2 అలాగే ఉంటుంది. 5 మైనస్ లాంబ్డా అంటే 5 మైనస్ 3, 5 మైనస్ 3 అంటే 2. నెక్స్ట్ 0నా 0. థర్డ్ రో చూడండి 0 0 0. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 3 మైనస్ లాంబ్డా, 3 మైనస్ 3 అని అంటే మనకు ఓవరాల్ గా ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ఏం లేదు, లాంబ్డా వాల్యూ రాస్తాం మల్టిప్లైడ్ బై ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే మళ్ళీ సేమ్ x1 x2 x3 అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ అగైన్ యూ డూ ద సింప్లిఫికేషన్, మైనస్ x1 ప్లస్ 2x2 ప్లస్ 0x3 that is equal to 0. Second equation 2x1 plus 2x2 and plus 0x3 that is equal to 0. Last is మొత్తం 0x1 plus 0x2 plus 0x3 it is equal to 0. సో లాస్ట్ ఎట్లాగో మొత్తం 0 నమ్మా. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లోంచి నేను కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తా. ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి, -x1 ఈక్వల్ టు 2x2 అన్నారు. దీంట్లోంచి నేను షల్ ఐ రైట్ హియర్ x1 ఈక్వల్ టు 2x2 అని రాయొచ్చా? yes sir. ఆ వచ్చిన వాల్యూని తీసుకెళ్ళి నవ్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్, దీంట్లో రాస్తున్నా 2 ఇంటూ x1 అంటే ఏంటి 2x2 ఉంది, 2x2 ప్లస్ ఆ 2x2 అట్లాగే రాస్తా. అది ఎట్లాగో 0x3 అంటే అది ఎట్లాగో 0 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 0. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా 4x2 ప్లస్ 2x2 లాస్ట్ కి 6x2 ఈక్వల్ టు 0. దీంట్లో ఈక్వల్ టు 0 అనొచ్చు కదా. ఇక్కడ x2 0 అయినప్పుడు దేర్ ఫోర్ x1 ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చింది ఏంటి 2x2 అనుకున్నాం.
అంటే 2 ఇంటూ x2 వాల్యూ 0 కాబట్టి మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటమ్మా 0నే అవుతుంది. 0. ఇప్పుడు ఏమేమి వచ్చాయి చెప్పండి. we have calculated from the equations x1 equal to 0 and x2 equal to 0. మనకి ఎన్ని రావాలమ్మా వాల్యూస్ అక్కడ 3 వాల్యూస్ రావాలి. x1 x2 x3 రావాలి. కానీ మనం సింప్లిఫై చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ x1 అండ్ x2. దెర్ ఈస్ నో x3. మరి x3 లేదు కదా అని చెప్పేసి పొరపాటున 0 మాత్రం రాయకండి. ఎందుకంటే మీరు అది 0 రాశారనుకోండి అప్పుడు x మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది, x అంటే ఏమవుతుందమ్మా x1 x2 x3 కదా, అన్ని జీరోలు అవుతాయి 0 0 0. కానీ నేను ఐగన్ వెక్టార్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఏమని డిఫైన్ చేశాను చెప్పండి, ఏ నాన్ జీరో వెక్టార్ అన్నాను. నాన్ జీరో వెక్టార్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక్కటన్నా నాన్ జీరో ఉండాలి కంపల్సరీ. సో అందుకని x3ని 0 అనకండి. మనకి ఏదైతే వాల్యూ తెలియని దాన్ని ఐఎమ్ జస్ట్ సపోజింగ్ లెట్ x3 ఈక్వల్ టు సమ్ k అనుకుంటాను. మీకు తెలియని దాన్ని ఎప్పుడైనా ఐగన్ వెక్టార్స్లలో క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు దట్ యూ సపోజ్ ఇట్ యాజ్ k. సో దేర్ ఫోర్ అప్పుడు x మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుందనంటే we have x1 x2 x3. సో x1 వాల్యూ ఏమొచ్చింది 0, x2 వాల్యూ ఏంటి 0, x3 వాల్యూ ఏంటి k. ఖచ్చితంగా నాన్ జీరో ఉండాలి కాబట్టి సో దీంట్లోంచి నేను k కామన్ తీస్తే 0 0 ఇక్కడ 1 అని వస్తుంది, 0 0 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏమని రాస్తామంటే దానికి సంబంధించింది దేర్ ఫోర్ ద ఐగన్ వెక్టార్ ఈస్ 0 0 1 ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకుంటే ఐగన్ వెక్టార్ వచ్చిందమ్మా అది 3. ఇది 3కి సంబంధించి. అంటే ఇప్పుడు 2 ఐగన్ వాల్యూస్ కి 2 సంబంధించిన ఐగన్ వెక్టార్స్ వచ్చాయి. ఇంకొకటి ఉంది ఐగన్ వాల్యూ, ద నెక్స్ట్ ఐగన్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1. సేమ్ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ. సో మళ్ళీ సేమ్ ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఏం రాయకండి, కొంచెం ఇది అర్థమైందంటే మిగతా ఏమైనా రాయొచ్చు. సో మళ్ళీ ఈక్వేషన్ 1లో లాంబ్డా వాల్యూ రాసేయండి అమ్మ. ఈక్వేషన్ 1 అంటే ఇక్కడ ఉంది, లాంబ్డా ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మీరు 1 అని రాస్తే సరిపోతుంది. 2 మైనస్ లాంబ్డా అన్నారు. రాయేశ్వర్ చెప్పమ్మా ఒకసారి. 2 అంటే 2 మైనస్ 1 అని అంటే 1. నెక్స్ట్ ఇది 2 నెక్స్ట్ 0. నెక్స్ట్ ఇది 2 ఏముంది అక్కడ 5 మైనస్ లాంబ్డా అని ఉందా, అంటే ఇట్ ఈస్ 4. నెక్స్ట్ ఇది 0. నెక్స్ట్ అమ్మా 0 0 3 మైనస్ లాంబ్డా అని ఉంది కదా, 3 మైనస్ లాంబ్డా అంటే 2. సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ బై యువర్ x మ్యాట్రిక్స్ x1 x2 x3. It is equal to 0. Now again you do the simplification. 1 into x1 plus 2 into x2 plus 0 into x3, that is equal to 0. అట్లాగే 2x1 plus 4x2 plus 0x3, that is equal to 0. Next 0x1 plus 0x2 plus 2x3 equal to 0. ఏం లేదు, మనం ఈక్వేషన్స్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఒక్కసారి లాస్ట్ ఈక్వేషన్లో నుంచి షెల్ ఐ రైట్ x3 ఈక్వల్ టు 0 రాయచ్చు కదమ్మా. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామంటే మనకు అక్కడ వాల్యూస్ ఏం లేవు. పోనీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో నుంచి ఏమని రాయొచ్చు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో నుంచి ఐ కెన్ రైట్ x1 ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చమ్మా -2x2. అది తీసుకెళ్ళి నేను సెకండ్ ఈక్వేషన్లో రాస్తా. రెండు సేమే కదా, అది ఇది ఒకసారి చూడు. ఆ ఈక్వేషన్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమే ఉన్నట్టున్నాయి కదా, ఎందుకంటే x1 2x2 ఉంది, సెకండ్ దాంట్లో వచ్చి 2 కామన్ తీస్తే మళ్ళీ అదే వస్తుంది. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ లోంచి మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే ఒకటే ఈక్వేషన్ x1 ప్లస్ 2x2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దీంట్లో నుంచి x1 ఈక్వల్ టు నేను ఏమని రాస్తానంటే -2x2 అని రాస్తాను. మరిగా వేరే ఎక్కడైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామంటే ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా మనకి. ఇప్పుడు ఏమేమి వాల్యూస్ వచ్చినట్టు మనకి x1 x3 ఒక x3 వచ్చింది, x1 వచ్చింది. కానీ x1 వచ్చింది కానీ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x2. కానీ ఆ x2 వాల్యూ ఏంటో మనకు తెలియదు. ఏదైతే మనకు తెలియదు అని అనుకుంటున్నామో జాగ్రత్తగా వినాలి, ఏదైతే మనకు తెలియదు అనుకుంటున్నామో దాన్ని k అనుకోండి. లెట్ x2 ఈక్వల్ టు k.
సో దేర్ ఫోర్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2x2 కాబట్టి -2 ఇంటూ k అవుతుంది. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? Yes, సో sir. దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అని అంటే x1, x2, x3. సో యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ x1 మీన్స్ -2k, x2 అంటే ఏంటి k, అది x3 అంటే ఏమనుకున్నామమ్మా 0. 0. దీంట్లోంచి k కామన్ తీస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ -2 1 0. అంతేనా? Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏమని అంటామంటే దేర్ ఫోర్ the eigenvector is మనకు వచ్చింది ఏంటి అంటే -2 1 0 ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు ఏ లాంబ్డా వాల్యూ అమ్మా? 1, sir. 1. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు, మీకు ఎన్నైతే ఐగన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని ఐగన్ వెక్టార్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు అన్నిటిని కలిపేసి ఒక్క దగ్గర రాయండి. దేర్ ఫోర్ ద ఐగన్ వెక్టార్స్ ఆర్ ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా మనకి? ఐగన్ వెక్టార్స్ ఏమేమి వచ్చాయి? ఫస్ట్ దానికి ఒకటి వచ్చింది, ఏంటిది అది? ఫస్ట్ దానికి వచ్చింది 1 2 0. సో జస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ హియర్ 1 2 0. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఐగన్ వెక్టార్? 0 0 1. Next eigenvector is 0 0 1. Okay, right. It is 0 0 1. What is the next eigenvector? -2 1 0. ఇవి మనం చేయాల్సింది అన్నట్టు. ఇవి దేనికి సంబంధించింది అని అంటే ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6 ఒకటి 3 ఒకటి 1 ఒకటి. లాజిక్ అర్థమవుతుందా? కొంచెం లెంతీ అనిపించినా కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. చాలా వరకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే ఆ ఈక్వేషన్స్ రాసిన తర్వాత దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేయడం ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, ఇవి రాసేయండి. ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా రాశారు? ఓన్లీ ఐగన్ వాల్యూస్ వరకు కదా? Yes, sir. రైట్. ఇక్కడ నుంచి రాయండి. ఫర్ ద గివెన్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ 6 3 1. నెక్స్ట్ లైన్లో టు గెట్ ఐగన్ వెక్టార్స్ కన్సిడర్, అక్కడి నుంచి మొత్తం రాసేయండి అమ్మ. ఇది ఒక్కటి అర్థమైంది అంటే ఇక మీరు ఏమైనా చేసేయచ్చు. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్. ఎందుకు? ఇది ప్రాబ్లం 506. ఈ ప్రాబ్లంకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం ఇంతకుముందు చేసేటట్టుగా మొత్తం చూపెడుతున్నాను ఒకసారి. 561 ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాం. మళ్ళీ చూపిస్తాను, మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి రాస్తారు కదా మీరు. ఎట్లా ఐగన్ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత నౌ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఐగన్ వెక్టర్స్. రాయండి నోట్స్లో రాయండి. మీరు వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ తోటి ఎంత సింప్లిఫై చేయగలుగుతారో అంత చేసేయండి. తెలియని దాన్ని మాత్రం k అనుకుంటే సరిపోతుంది. వేర్ k ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ నెంబర్, నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్ అన్నట్టు. షో ఫ్రమ్ బిగినింగ్, రూల్ నెంబర్ 16. అమ్మా ఇది ఆల్రెడీ రాసావు కదా, 716. (505) కంప్లీట్ చేశారు. 716 కిందికి వెళ్తున్నామ్మా. లాంబ్డా వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ లాంబ్డా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఈక్వేషన్ 1లో. ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6. సో దట్ యూ విల్ గెట్ 1 ఐగన్ వెక్టర్. ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తే అన్ని ఐగన్ వెక్టర్స్ వస్తాయి, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లాగే నెక్స్ట్ది లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3కి కూడా అట్లాగే రాసేయండి.
ఇది మొత్తం కంప్లీట్ చేశారా లాస్ట్ వరకు? రాజేశ్వరి రాస్తున్నామా? కంప్లీటెడ్ సార్. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3 కూడా అప్పుడే రాస్తా. మరి మిగతా వాళ్ళు అదే సార్ తెలియదు, చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నారు కదా సార్. ఏం లేదు, అందరు ఎస్ఆర్ అంటున్నారు. ఈక్వేషన్ 1లోనే యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ లాంబ్డా. రాయలే సార్ అంటున్నారు 5b4. ఓకే, ఎక్కడ దాకా ఉన్నావు మరి? ఫస్ట్ ది లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6. ఓకే, రాయండి, ఏం టెన్షన్ పడకండి. ఆగమని నేనే చెప్పాను, అందుకే ఆగాను నేను కూడా. నేనేం టెన్షన్ పడట్లేదు, జస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ 1 by 1, నథింగ్ టు వరీ. ఐగన్ వాల్యూస్ వరకు అయిపోయాయి. ఓకే, ఐగన్ వాల్యూస్ వరకు అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ రాయండి. ఫర్ ద గివెన్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ 6, 3, 1. Then you go for to get eigenvectors, consider a minus lambda I into x equal to 0. a minus lambda I మనకు ఆల్రెడీ చేసింది రాయండి. x అంటే ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలని డౌట్ వస్తుంది. దట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ యువర్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. అక్కడ 3/3 అయితే 3 వేరియబుల్స్, 4/4 అయితే 4 వేరియబుల్స్, 10/10 అయితే 10 వేరియబుల్స్, అట్లా. Then you make it as equation 1. In that equation you are substituting 1 by 1 lambda values. For lambda equal to 6. తెలియని దాన్ని మాత్రమే కే అనుకోండి. సాధ్యమైనంత వరకు సాల్వ్ చేయండి. ఇక తెలియంది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కే, నాన్ జీరో అనుకుంటాం మనం. మీకు దీన్ని మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పీడిఎఫ్ చేసి గ్రూప్లో పెడతాను, టెన్షన్ పడకండి. లాస్ట్ వన్ చూపించమని అంటున్నారు. ఓకే, మిడ్ ఎగ్జామ్ కన్ఫర్మ్ అయిందా? ఆన్లైనా ఆఫ్లైనా? ఎందుకులే టెన్షన్ పడకండి, ఏం కాదు. కన్ఫర్మ్ అయితే వాడు అంత తొందరగా చెప్పాడు, 1 వీక్ ముందు మాత్రమే చెప్తారు.
Shall I move to the next? Okay. Shall I take the next problem? సార్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6 నుంచి చూపించండి. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6 అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ది కదండి అది. ఇక్కడ ఉంది లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 6. అంటే ఫస్ట్ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఎప్పటికీ సేమ్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు. మనకు అక్కడ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి అక్కడ వచ్చింది కాబట్టి అలా రాశారు. డిఫరెంట్గా వచ్చింది అనుకోండి, ఏం లేదు, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ సాల్వ్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ x1, x2, x3 వాల్యూస్, దట్స్ ఇట్. (162) అటెండీసా? ఇజ్జత్ పోతుంది. మేడం దగ్గరికి బాగా మంది వస్తాను, మన దగ్గరికి వస్తలేరు. నేను రాసినట్టే రాయండి, వేరే రకంగా రాయద్దు. ఇంకో రకంగా ఎట్లా రాస్తాం? వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాయాలా? వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ వద్దు, మామూలుగా x ఈక్వల్ టు అని రాస్తే సరిపోతుంది. నేను ఎలా అయితే రాశానో కాలం మ్యాట్రిక్స్లో అలాగే రాయండి. 514. Shall I move to the next problem? Rajeshwari? Yes, sir. Okay. Next problem. Next problem. Find the eigenvalues and eigenvectors. Find eigenvalues and eigenvectors of 3, 0, 0, 5, 7, 0, and 2, 6, 1. I'm just giving you a matrix here, and you need to calculate the eigenvalues and eigenvectors. మీకు జస్ట్ ఈజీగా టెన్షన్ పడకుండా ఉండడానికి అట్లా టైప్ చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాట్రిక్స్. రైట్, ముందు ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, నేను వెక్టార్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. ఈజ్ ఇట్ ఎ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్? Yes, sir. రాసేయమ్మా. ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ ఐగన్ వాల్యూస్. మీరు ప్రీవియస్లో మనం చేసినట్టుగానే చేయండి. ఐగన్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయో చెప్పండి నాకు, నేను దాని తర్వాత మళ్ళీ చేస్తాను.
దాన్ని ఏ తోటి స్టార్ట్ చేయండి, ఎందుకంటే నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి. చేశారా ఎవరన్నా? ఐగన్ వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయి? సార్ 7, 3, 1. 1 3 7 అమ్మా. ఎస్ సార్. మీకు ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది? ఐడియా వచ్చింది అక్కడ? ఐగన్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది? ఓకే, డైరెక్ట్. ఓకే ఓకే, సరే డైరెక్ట్గా. సో నేను వాల్యూస్ రాయొచ్చా మరి? నేను రాయనా? రాయండి సార్, రాయండి సార్. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1, 3, 7 అంతేనా అందరికి? ఓకే, 1 3. మీరు 7 3 1 అని రాసుకున్నా, 3 1 7 అని రాసినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఎట్లా రాసుకున్నా ఏం కాదు. ఓకే, ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ 1 3 7. రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్లో to get the eigenvectors, consider. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి. ఏం స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. మనకు ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, a minus lambda I into x equal to 0. So this implies a minus lambda I. I am directly writing its value. మీకు ఆల్రెడీ ఏదైతే వచ్చిందో అదే రాస్తున్నా. నేను డైరెక్ట్గా 3 minus lambda 0 0 5 7 minus lambda 0 2 6 1 minus lambda. ఇదే కదమ్మా మీకు వచ్చింది? ఇంటూ ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఎక్స్ అంటే చెప్పండి, హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ యు ఆర్ టేకింగ్? x1 x2 x3. 3 వేరియబుల్స్ అన్నట్టు, x1 x2 x3. this is equal to 0. you are making it as equation number 1. Now you are substituting one by one. So I am substituting for lambda equal to the first value entama 1 నేను రాస్తాను. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే 3 మైనస్ 1 అంటే 2 0 0 5 7 మైనస్ లాంబ్డా అంటే 6 0 2 6 1 మైనస్ 1 అంటే 0. సో టోటల్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ బై x1 x2 x3. it is equal to 0. now you do the simplification directly. 2x1 equal to 0 అవుతుందమ్మా, ఎందుకంటే 0x2 0x3 అది. సో దీంట్లోంచి ఒకటి అయిపోయింది. దీంట్లోంచి మనకు వచ్చేది ఏంటి? x1 equal to 0. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? 5x1 ప్లస్ 6x2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్రెడీ మనకి x1 తెలుసు కాబట్టి 5 into 0 ప్లస్ 6 into x2 అలాగే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దాంట్లోంచి వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆఫ్ x2? 0 వస్తుంది. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఇది 2x1 ప్లస్ 6x2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఆ రెండు వీటిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కానీ మనకు వచ్చేది 0నే వస్తుంది.
అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓవరాల్గా ఏం తెలిసిందంటే x1 x2 వాల్యూస్ మాత్రమే తెలిసాయి. దెర్ ఇస్ నో x3. మరి x3 లేదు కాబట్టి ఏమనుకుంటాం మనం? లెట్ x3 ఈక్వల్ టు k అది అనుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే x ఈక్వల్ టు యూ విల్ బి హ్యావింగ్ x1 x2 x3. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు we have x1 వాల్యూ 0, x2 వాల్యూ 0, x3 వాల్యూ k. దాంట్లోంచి k కనుక కామన్ తీస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ 0 0 1. సో అది మనకి ఫస్ట్ ఐగన్ వెక్టర్ ఒకటి వచ్చేసింది. సో దేర్ ఫోర్ ద ఐగన్ వెక్టర్ ఈస్ 0 0 1 ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1. ఫస్ట్ది అయిపోయింది. అట్లాగే నెక్స్ట్ది ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా? నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏమొచ్చిందమ్మా మనకి? 3 కదా. సో ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 నేను డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో. సో 3 మైనస్ లాంబ్డా అంటే 3 మైనస్ 3 అంటే 0, అది 0 అది 0. నెక్స్ట్ 5 7 మైనస్ లాంబ్డా అంటే 4 0, ఇది 2 ఇది 6. 1 మైనస్ లాంబ్డా 1 మైనస్ 3 అంటే -2 మల్టిప్లైడ్ బై x1 x2 x3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దాన్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయాలి. సో ఏమేమి వస్తున్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ దాంట్లో అంతా మొత్తం 0 అమ్మా. దిస్ ఇంప్లైస్ సెకండ్ దాంట్లో 5x1 ప్లస్ 4x2 ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దమ్మా ఇంకొకటి ఈక్వేషన్ ఏంటి? 2x1 ప్లస్ 6x2 మైనస్ 2x3 ఈక్వల్ టు 0. దీంట్లోంచి కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి. ఏదైనా ఒకటే తీసుకోండి, మీ ఇష్టం. x1 అన్నా తీసుకోండి, x2 అన్నా తీసుకోండి. 5x1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -4x2. దీంట్లోంచి ఓన్లీ x1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? -4/5 అంతే కదా. 4/5 అది తీసుకెళ్ళి థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో రాస్తాం. x1 బదులు 2 ఇంటూ -4/5x2 ప్లస్ 6x2 అట్లాగే ఉంటుంది. దాని తర్వాత -2x3, x3 లేదు మనకి, 0. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? -8/5x2 ప్లస్ 6x2 మైనస్ 2x3 ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? x2 కామన్ తీసాం అనుకోండి అమ్మా ఫస్ట్ దాంట్లోంచి, -8/5 అవుతుంది ప్లస్ 6 అవుతుంది. -2x3 అట్లాగే ఉంటుంది ఈక్వల్ టు 0. ఎంత? ఇది ఎల్సిఎం తీస్తే 30 - 8 అన్నాడు, అంటే 22/5x2 మైనస్ 2x3 ఈక్వల్ టు 0. లేదా దీంట్లోంచి 22/5x2 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే 2x3 అవుతుంది. ఒక్కసారి ఇటు చూడండి అమ్మా. x1 అనేది ఎలా రాసాం మనం? x1 ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x2 వచ్చింది, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x2. మళ్ళీ ఇది ఇట్లా రాశారు. నేను దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసి దీంట్లోంచి ఓన్లీ x3 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఓన్లీ x3 ఈక్వల్ టు 11/5x2 అని రాయచ్చా? 11/5x2. ఇప్పుడు ఏమన్నా మనకు తెలిసినాయి? ఆ ఈక్వేషన్ ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమేమి వచ్చాయి? మనం దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఒకటి x1 వచ్చింది, అది x2లలో ఉంది. మళ్ళీ x3 వచ్చింది, అది x2లలో ఉంది. కానీ మరి x2 వాల్యూ తెలుసా మనకి? లేదు. దాంట్లో లేదు, దీంట్లో లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాం అంటే లెట్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ x2 ఈక్వల్ టు k. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేర్ ఫోర్ x1 ఈక్వల్ టు -4/5x2 అనుకున్నాం కాబట్టి -4/5k అవుతుంది. అట్లాగే x3 ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నాం? 11/5x2 అంటే 11/5k అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు x1 x2 x3 దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x1 అంటే -4/5k, x2 అంటే 11/5k,
x3 ఏమనుకున్నా కాదు, x2k. x ఓన్లీ k. x3 ఏంటి 11/5k. దీంట్లోంచి నేను k కామన్ తీసాను అనుకోండి, మనకు మిగిలింది ఏంటమ్మా 4/5 ఉంది, 1 ఉంది, 11/5 అని ఉంది. సో అది వెక్టర్ అన్నట్టు దీనికి సంబంధించింది. లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా సింప్లిఫై చేయడం? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి అయిపోయాయంటే ఒకటి లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1 అయిపోయింది, 3 అయిపోయింది. ఇక మనకు కావాల్సింది 7 ఒకటి ఉన్నది. సేమ్ మోడల్లో రాసేయండి. ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 7 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఈక్వేషన్ 1లో రాసేస్తే, నేను ఈక్వేషన్ 1 అంటే ఇక్కడ ఉంది 3 మైనస్ లాంబ్డా అంటే 7 కదా, అది చెప్పమ్మా ఏమొస్తుందో. 3 మైనస్ 7 అంటే -4 అంతేనా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. -400. -400. నెక్స్ట్ ది సెకండ్ రో 500. నెక్స్ట్ 2 6 -6. ఓకేనా? సేమ్ దాంట్లో ఆ ఈక్వేషన్ లో రాశారు, ఈక్వేషన్ 1లో రాసాం. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ బై x1 x2 x3 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? -4x1 మిగతా 0 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దీంట్లోంచి x1 ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేసిందమ్మా. సెకండ్ చూడండి, 5x1 మిగతా 0, ఎట్లాగో దాంట్లోంచి కూడా x1 ఈక్వల్ టు 0నే వస్తుంది. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఇది 2x1 ప్లస్ 6x2 మైనస్ 6x3 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దాంట్లో x1 ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి 2 ఇంటూ 0 రాయండి, ప్లస్ 6x2 మైనస్ 6x3 మిగిలింది ఈక్వల్ టు 0. దాంట్లోంచి 6x2 ఈక్వల్ టు 6x3 ఉంటుంది, లేదా x2 ఈక్వల్ టు ఏంటి అంటే x3 ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, మనకి x1 వాల్యూ వచ్చింది, x2 వాల్యూ వచ్చింది అంతే. కానీ ఇక్కడ x3 వాల్యూ మనకు తెలియదు మళ్ళీ. సో అందుకే నేను రాస్తాం లెట్ x3 ఈక్వల్ టు k. సో దేర్ ఫోర్ క్యాపిటల్ X ఈక్వల్ టు we have x1 x2 x3. x1 అంటే ఏమనుకున్నాం మనం 0. x2 అంటే x2 ఈక్వల్ టు x3 అన్నాం కాబట్టి k. x3 వాల్యూ కూడా k. సో దాంట్లోంచి k కామన్ తీస్తే 0 1 1 అది వెక్టర్. ఓకేనా? ఏం లేదు, అన్ని వెక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కలిపి ఒక దగ్గర రాసేయండి, సేమ్ ఎంత ముందు లాగానే. So the therefore the eigenvectors are ఏంటమ్మా మనకు వచ్చినాయి? ఫస్ట్ ఏంటిది? ఫస్ట్ 0 0 0 1. సెకండ్ ది -4/5 1 11/5. -4/5 1 11/5. థర్డ్ ది 0 1 1. దిస్ ఈస్ ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు ఏమేం వాల్యూస్ కది? 1 3 7. అది ఆన్సర్ 1 3 7. అది ఓకేనా? ఓకే సార్. ప్రొసీజర్ అయితే అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఎస్ సార్. నేను ఒక ప్రాబ్లం హోంవర్క్ ఇవ్వనా ఇప్పుడు? ఇవ్వండి సార్. సార్ ఈరోజు క్లాస్ పీడిఎఫ్ పంపండి. ఓకే పంపిస్తా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒకటి తీసుకోండి. ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఆఫ్
డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా 1 2 -1 దాని తర్వాత 0 2 2 ఓకే, ఇవన్నీ కిందికి తీసుకొస్తాను. ఐగన్ వాల్యూ చెప్తాను. 0 0 -2. అయ్యో, పోయిందా అమ్మ, ఉన్నదా? మళ్ళీ రాయనా? పోయింది సార్. 1 2 పోయింది. -1 దాని తర్వాత 0 2 2 దాని తర్వాత 0 0 -2. ఇవి నేను దీని లాంబ్డా వాల్యూ చెప్పనా? చెప్పండి సార్. లాంబ్డా వాల్యూస్ మీకు ఏమొస్తాయంటే 1 2 -2 అని వస్తుందమ్మా. 1 2 -2 1 2